Hi friends, welcome back to Bosco Campus Vision. Today I am going to discuss the topic Environments for Developing ASP.NET Application in Visual Programming. We have three common ways to set up a development environment for coding and testing ASP.NET applications. The environment we choose will depend on the development needs and the resources that are available. So there are three common ways to set up a development environment. First one is standalone development environment. Second one is local area network development environment. And third one is internet development environment. So three common development environment we have. First one is standalone, second one is local area network, third one is internet development environment. Standalone development environment. In standalone development environment, a single computer serves as both the client and server. So in the figure, a single computer or PC, this PC acts as client and server, both client and server. It will have an operating system, .NET framework, Visual Studio, and IAS and SQL servers are optional. Second one is local area network development environment. In this figure we can see separate computers, that is client and server computers, separate client and server computers that are connected via LAN, local area network. In client computer, it has Windows, that is Windows XP, and the .NET framework and Visual Studio 2010 were installed. In the server computer, the Windows Server 2003 operating system and .NET framework are installed, and also the IIS front page server extensions, that is FPSC, also installed, and SQL server etc. So ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലും സെർവർ സൈഡിലും എന്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇവ തമ്മിൽ ലാൻ കണക്ഷൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ FPSC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ റിമോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, യൂസറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ആണ് ഈ ഫ്രണ്ട് പേജ് സെർവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ FPSC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so client and server computers connected via LAN. In local area network development environment, separate client and server computers that are connected via local area network. In this setup, two or more programmers at the same site can work on the same application. So ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കാര്യം റിമോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വഴി. സോ ഈ സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പേജ് സെർവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവശ്യമാണ്. സെർവറിലേക്ക് FPSC ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസറിന് ഈ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫ്രണ്ട് പേജ് സെർവർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറും ഉണ്ടാവും, ലാൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ സമയം ഒരേ സൈറ്റിലിരുന്നു കൊണ്ട് സെയിം ആപ്ലിക്കേഷന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Third one is internet development environment. In internet development environment, separate client and servers that are connected via internet connection. ആ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറും സെർവർ സൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടറും ഉണ്ട്. അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വഴി രണ്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒരു OS വേണം, വിൻഡോസ് XP ഏത് ഉപയോഗിക്കാം. .NET ഫ്രെയിംവർക്ക് 4, വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ 10 ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വഴി സെർവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് സെർവർ സൈഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, .NET ഫ്രെയിംവർക്ക്, പിന്നെ IIS, പിന്നെ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെർവറുണ്ട്, SQL സെർവറും ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. In Internet Development Environment, a client computer communicates with a server computer over Internet. സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ദ സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ. പല സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് സെറ്റപ്പ് റിക്വയർസ് എ FTP സെർവർ ഓൺ ദ സെർവർ. സോ സെർവർ സൈഡിലൊരു ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെർവർ ആവശ്യമാണ്. കാര്യം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ FTP പ്രോട്ടോകോൾ വഴിയായിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറും സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറും വഴി ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന FTP സെർവർ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. സോ ഇതുവഴി നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. So this is the 3 environment for developing ASP.NET application. First one is standalone environment. Second one is LAN വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. Assignment question: explain the 3 environments for developing ASP.NET application with the help of diagram. So hope that all of you understand this session. Thank you for watching Bosco Campus Vision. Bye.